श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंध त्रीजो अध्याय 25मो देहूतिना प्रश्न तथा भगवान कपिले करेलू भक्ति योगनी महिमानु वर्णन। सौनकुवाच कपिलस्त्वसंख्याया भगवानात्ममायया जात स्वयमज साक्षात आत्मप्रज्ञप्तये नृणाम। हे सूची तत्वों संख्या करनारा भगवान कपिल साक्षात अजन्मा नारायण होवा छतां पण लोकोने आत्मज्ञाननो उपदेश करवा माटे पोतानी मायाथी उत्पन्न थया हता। न यस्य वर्ष्मण पुंसां वरिम्ण सर्वयोगिनां विश्रुतौ श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे सव। मैं भगवानना घणा बधा चरित्रोने सांभळ्या छे, तेम छतां योगीश्वर पुरुषो श्रेष्ठ कपिलजी की कीर्ति सांभळता सांभळता मारी इंद्रियों तृप्त थती नथी। यद्यद् विद्यते भगवान स्वच्छंदात्मानमात्मना तानि मे सद्दानाना कीर्तयित्यान्त्यनुकीर्तनम्। सर्वथा स्वतंत्र श्री हरि पोतानी योगमाया वडे भक्तों की इच्छा अनुसार शरीर धारण करीने जे जे લીલાઓ કરે છે તે બધી કીર્તન કરવાની યોગ્ય છે। તે સઘળી તમે મને તે બધી લીલાઓ સંભળાવો તમે જે સાંભળવામાં ઘણી શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થતી હોય। સુતવાચ સુજી કહે છે દ્વૈપાયન સખસ્વેવં મૈત્રેયો ભગવાંસ્તથા પ્રાહેદં વિદુરં પ્રીત આન્વીક્ષી કન્યાં ચ પ્રચોદિત। સુજી કહે છે हे मुनियो, तमारी जेम विदुरजी पण ज्यारे आ आत्मज्ञान विषय एक प्रश्न पूछ्यो हतो त्यारे श्री व्यासजीना सखा भगवान मैत्रेयजीए प्रसन्न थईने आ प्रमाणे कह्युं हतुं। मैत्रेयवाच मैत्रेयजी कहे छे पितरी प्रसितेरन्यं मातु प्रिय चिकीर्षया तस्मिन् बिंदु सरे वासीद भगवान कपिलः किल। विदुरजी पिताना वनमा गमन कर्या पछी जेना पिताजी वन तरफ चाली गया छे अर्थात करदमजी ज्यारे वनमा प्रयाण करी गया त्यार पछी कपिलजी मातानु प्रिय करवानी इच्छाथी बिंदु सरोवर तीर्थमां ज रहेवा लाग्या छे। तमासीनम करवाणं तत्त्वमार्ग प्रदर्शनं स्वसुतं देवहूत्या धातु संस्मरती वच। एक दिवसे तत्व समूहना पारदर्शी भगवान कपिल क्रियाकलाप थी वितर थईने आसन पर विराजमान थयेला हता त्यारे ब्रह्माजीना वचनोने याद करीने देवहूतिने तेमने कह्युं छे। देवहूतिए भगवान कपिलने कई प्रश्न कर्या छे। कपिलो देवहूतिर्वाच देवहूतिजी कही रह्या छे निर्विन्ना नितरा भूमन्न सदिन्द्रिय तर्पण दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाधमः प्रभो। हे भगवान, हे भूमन, हे प्रभु, आ दुष्ट इंद्रियोनी विषय लालसाथी हूँ खूब कंटाळी गई छूं अने तेमनी इच्छा पूरी करती रहेवाथी ज घोर अज्ञान रूपी अंधकार में पड़ेली छूं। कारण कि इंद्रियों क्यारेय तृप्त थती नथी। मननी इच्छाओ मननी लालसाओ कोई दिवस शांत थाय नहीं। जेटलू एने तृप्त करवानी चेष्टा करी एटली ने एटली वधारे वधारे ने वधारे तीव्र बनती जाए। तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याद्य पारगं सचक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे तदनुग्रहात्। हवे तमारी कृपाथी मारी जन्म परंपरा समाप्त थई चूकी छे अर्थात जन्मो जन्मनु जे चक्र छे चक्र खत्म थई गयुं छे। तेथी आ दुस्तर अज्ञान रूपी अंधकारमांथी पार उतरवा माटे सुंदर नेत्रो भी तमे प्राप्त थया छो। य आद्यो भगवान पुंसामीश्वरो वै भगवान किल लोकस्य तमसांधस्य चक्षु सूर्य इवोदित। तमे समस्त जीवोना स्वामी भगवान आदि पुरुष अज्ञान रूपी अंधकारमांथी पार उतारवा अंध मनुष्य माटे नेत्र स्वरूप सूर्यनी जेम उदय पाम्या छो। अथ मे दैव सम्मोहमपाक्रष्टुं त्वमर्हसि
यो वग्रहोऽहं मत्मेति ते तस्मिन् योजितः स्वया। હે દેવા, શરીર ઘર હંમેશા હું પણ મારાપણાનો જે દુરાગ્રહ હોય છે તે પણ તમે જ કરાવેલો છે. તેથી હવે તમે આ મહામોહને દૂર કરો, કારણ કે મોહ માયા એ ઈશ્વરની લીલા છે. એ લીલા એ ઈશ્વરની કૃપા અનુકંપા થાય. આ મોહ માયાથી અમારો ઉદ્ધાર થાય. તમ ત્વાગતાહમ શરણમ શરણ્યમ સ્વભૃત્ય સંસાર તરો કુઠારમ જિજ્ઞાસયાહમ પ્રકૃતે પુરુષસ્ય નમામિ સદ્ધર્મ વિદમ વરિષ્ઠમ. તમે પોતાના ભક્તોના સંસારરૂપી વૃક્ષ માટે કુહાડા સમાન છો. હું પ્રકૃતિ અને પુરુષનું જ્ઞાન પામવાની ઈચ્છાથી શરણાગત વત્સલ એવા તમારા શરણમાં આવી છું. તમે ભાગવત ધર્મના જ્ઞાતાઓમાં સર્વશ્રેષ્ઠ છો. હું તમને પ્રણામ કરું છું. મૈત્રેય ઉવાચ. મૈત્રેયજી કહે છે, ઇતિ સ્વમાતુર્નિરવધ્યમીપ્સિતં નિશમ્ય પુંસામપવર્ગવર્ધનં દિયાભિનદ્યાત્મમાવતાં સતાં ગતિ બભાસૈષત્સ્મિત શોભિતાનન. આ પ્રમાણે મૈત્રજી કહે છે, આ પ્રમાણે માતા દેવતી જ્યારે જે અભિલાષા વ્યક્ત કરી, જે મનનો ભાવ હતો એ રજૂ કર્યો, ત્યારે તે પરમ પવિત્ર હતી અને લોકોનો મોક્ષ માર્ગ અનુરાગ ઉત્પન્ન કરનારી હતી. તેને સાંભળી, તેનું શ્રવણ કરી આત્મજ્ઞાની સત્પુરુષોની ગતિરૂપ કપિલજી તેની મનોમન પ્રશંસા કરવા લાગ્યા છે. અને પછી મંદ મંદ સ્મિત સુશોભિત મુખારવંદથી આ પ્રમાણે પોતાની માતાને વચન કહી રહ્યા છે. શ્રી ભગવાન વાચ. ભગવાન કહે છે, યોગ આધ્યાત્મિક પુંસાન મતો નિશ્રેષામ મે અત્યંતો પરતિર્યત્ર દુઃખસ્ય ચ સુખસ્ય ચ. માતા, આ મારો નિશ્ચય છે કે આધ્યાત્મ યોગ જ મનુષ્યના આંતરિક કલ્યાણનું સુખ સાધન છે, જે કે જ્યાં દુઃખ અને સુખનું સર્વથા નિવારણ થઈ જાય છે. તમિમંતે પ્રવક્ષ્યામિ યમવોચમ પુરાનધે ઋષિણામ શ્રોતુ કામાનામ યોગમ સર્વાંગનૈર્પુણમ. હે સાધ્વી, બધા અંગોથી સંપન્ન આ યોગનું અગાઉ મેં નારદ વગેરે ઋષિઓને આગળ તેમને સાંભળવાની ઈચ્છા હોવાથી વર્ણન કર્યું હતું. તે જ હવે આ દિવ્ય જ્ઞાન તમારી આગળ રજૂ કરું છું. ચેત ખલ્વસ્ય બંધાય મુક્ત તે ચાત્મનો મત ગુણેષુ સપ્તમ બંધાય રતમ વપુંસી મુક્તયે. આ જીવનના બંધનનું અને મોક્ષનું કારણ મન જ મનાયું છે. અને ગીતાજીમાં પણ ભગવાને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું છે, મન એવ મનુષ્યાનામ કારણમ બંધ મોક્ષયો. આ કપિલ ગીતા અને તે છે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા. અર્થાત આ પણ એ જ ગીતાનો સારાંશ રૂપે અહીંયા પણ જોવા મળશે. ટૂંકમાં કહીએ તો એ જ વસ્તુ છે સર્વનો સારાંશ. મનુષ્યનું મન બંધનમાં અને મુક્તિમાં પડવાનું એક કારણ છે. મનથી જ બંધનમાં અનુરાગ દ્વારા પડી શકાય, તો મન દ્વારા જ બંધનોને છેદીને પેલે પાર ઉતરાય છે. તદા પુરુષાત્માનમ કેવલમ પ્રકૃતે પરમ નિરંતરમ સ્વયં જ્યોતિર અણિમાનમખંડિતમ અહમ મમાભિમાનોત્થય કાલ લોભાદિભિર્મલૈ વીતમ યદા મનઃ શુદ્ધમ દુઃખમ સુખમ સમમ. જ્યારે હું પણાનું મારાપણાનું કારણ એવા કામ લોભ વગેરે વિકારોથી યુક્ત થઈ શુદ્ધ થઈ જાય છે, વિકારોથી મુક્ત થાય ત્યારે શુદ્ધ થાય, અને ત્યારે તે સુખ અને દુઃખમાંથી છૂટીને સમ અવસ્થામાં આવી જાય છે. મારું છે, હું કરતા છું, એ જે છે ને કામ ક્રોધ લોભનો જે મમત્વનો માર્ગ છે, એમાંથી મુક્તિનું સાધન ક્રિએટ થાય ત્યાર પછી જ એ સમત્વના ભાવમાં આવે. ત્યારે જીવ પોતાના જ્ઞાન વૈરાગ્ય અને ભક્તિ ભર્યા હૃદયથી આત્માને પ્રકૃતિથી પર જાણે, એકમાત્ર દ્વિતીય ભેદરહિત સ્વયં પ્રકાશિત સૂક્ષ્મ
અખંડ અને ઉદાસીન સુખ દુઃખાન્વિત ભાવ શૂન્ય જુએ તથા પ્રકૃતિ શક્તિ અનુભવે છે. જ્ઞાન વૈરાગ્ય યુક્તેન ભક્તિ યુક્તેન ચાત્મના પરિપશ્યન જુદાસીનમ પ્રકૃતિમ ચ હતૌજસમ. તો એ પ્રકૃતિને શક્તિહીન અનુભવે છે. ન યુજ્યમાનયા ભક્ત્યા ભગવત અખિલાત્મની સદૃશોસ્તિ શિવ પંથા યોગીનામ બ્રહ્મ સિદ્ધયે. યોગીઓ માટે ભગવત પ્રાપ્તિને નિમિત્તે સર્વથા હરિ પ્રત્યે કરાયેલી ભક્તિ જ જેવો અન્ય કોઈ માર્ગ મંગલમય કે મંગલકારી હોઈ જ ન શકે. પ્રસંગમજરમ પાસમાત્મન કવયો વિદુ સૈવ સાધુ સુકૃતો મોક્ષ દ્વારમવા મપાવૃતમ. વિવેકી મનુષ્યો સંગ અને આસક્તિને જ આત્માનું અકાટ્ય બંધન માને છે. પણ તે સંગ અને આસક્તિ જ્યારે સંતો મહાપુરુષો પ્રત્યે થઈ જાય ત્યારે મોક્ષનું બારણું ખુલી જાય છે. મય્યન્નયેન ભાવેન ભક્તિમ કુર્વન્તિ હે દૃઢામ મત્કૃતે ત્યક્ત કર્માણમ અસ્ત્યક્ત સ્વજનાવાંધવા. જે લોકો સહનશીલ દયાળુ સમસ્ત શરીરધારીઓના અકારણ હિતચિંતક કોઈના પણ પ્રત્યે શત્રુભાવ નહીં રાખનારા, શાંત સરળ સ્વભાવયુક્ત અને સત્પુરુષોનું સન્માન કરનારા હોય છે. જેઓ મારામાં અન્ય ભાવને સદ્રષ્ટ અનન્ય ભાવે સુદૃઢ પ્રેમ ભક્તિથી પ્રેમ કરે છે. મારા માટે સમસ્ત કર્મો તથા પોતાના સગા સંબંધીઓને પણ ત્યજી દે છે અને મારે પરાયણ રહે છે. મારી પવિત્ર કીર્તિઓનું ગાન કરે છે. મદાશ્રયા કથા મૃષ્ટા શૃણવતી કથયંતી ચ તપંતી વિવિધાસ્તાપા નૈતાન મદગત ચેતસ. એ મારા પરાયણે મારી પવિત્ર કથાઓનું શ્રવણ કીર્તન કરે, મારામાં ચિત્ત જડું રાખે. ભક્તોને સંસારના અનેકવિધ તાપો કોઈ દુઃખ પહોંચાડી શકતા નથી. તે સાધવ સાધ્વી સર્વસંગ વિવર્જિતા સંગસ્તેષ્વત પ્રાર્થ્ય સંગ દોષ હરા હિતે. એ સાધ્વી આવા સર્વસંગ પરિત્યાગી મહાપુરુષો જ સાધુ હોય છે. ત્યારે પોતાના સંગની ઈચ્છા કરવી જોઈએ, કારણ કે તેઓ આસક્તિથી ઉત્પન્ન થતા બધા દોષોને હરી લે છે. સતામ પ્રસંગા મમ વીર્ય સંવિદો ભવંતિ રત્કર્ણ રસાયના કથા તત્તેજોષણાદાસ્વપવર્ગ વર્ત્મની શ્રદ્ધા રતિર્ભક્તિ રનુક્રમિષ્યતિ. સત્પુરુષોના સંગથી મારા પરાક્રમોનું યથાર્થ જ્ઞાન કરાવનારી તથા હૃદય અને કાનોને પ્રિય લાગનારી જે કથાઓ છે તેમનું સેવન કરવાથી તરત જ મોક્ષ માર્ગમાં શ્રદ્ધા પ્રેમ અને ભક્તિનો ક્રમશઃ વિકાસ પણ થાય છે. ભક્ત્યાપમાન જાત વિરાગ ઐન્દ્રિયા દ્રષ્ટ શ્રુતાન મદ રચનાનુચિંતયા ચિત્તસ્ય યતો ગ્રહણે યોગયુક્તો યતિષ્યતે રુજુ વિભુર્ગ માર્ગૈ સ એવ સાયં પ્રકૃતિર્ગુણાના જ્ઞાનેન વૈરાગ્ય વિજૃંભિતેન. પછી મારી સર્જન વગેરે લીલાઓનું ચિંતન કરવાથી પ્રાપ્ત થયેલી ભક્તિ વડે લૌકિક અને પારલૌકિક સુખોમાં વૈરાગ્ય થઈ જવાથી મનુષ્ય સાવધાનીપૂર્વક યોગના ભક્તિ પ્રધાન સરળ ઉપયોગી યુક્ત થઈને મનોનિગ્રહ માટે પ્રયત્ન કરે છે. આ પ્રમાણે પ્રકૃતિના ગુણોથી ઉત્પન્ન થઈ જવાથી વિષયોનો ત્યાગ કરવાથી વૈરાગ્ય મુક્તિ થાય છે. સએ અસેવયાયમ પ્રકૃતે ગુણાનામ જ્ઞાનેન વૈરાગ વિજૃંભિતેન યોગેન મય્યર્પિતયા ચ ભક્ત્યા મામ પ્રત્યગાત્માનમિહાવરુંધે
પ્રકૃતિના ગુણો થી થયેલા શબ્દાદી વિષયોનો ત્યાગ કરવાથી વૈરાગ્યયુક્ત જ્ઞાન દ્વારા યોગથી અને મારાથી કરેલી સદ્રઢ ભક્તિથી મનુષ્ય પોતાના અંતરાત્મા એવા મને શરીરમાં જ પ્રાપ્ત કરી લે છે. દેવહૂતિર્વાચ, દેવતીજી પ્રશ્ન કરે છે, તશ્ચિત્વયુચિતા ભક્તિ કીદૃશી મમ ગોચરા યયા પદમ તે નિર્વાણ મંજસાન્વા સ્વના અહમ. હે ભગવાન, તમારી સમુચી ભક્તિનું સ્વરૂપ શું છે અને મારા જેવી સ્ત્રીઓ માટે કેવા પ્રકારની ભક્તિ યોગ છે કે જેનાથી હું સહજતાથી સરળતાથી તમારા નિર્વાણ પદને પ્રાપ્ત કરી શકું. યો યોગો ભગવદ બાધ્યો બાણોર નિર્વાણ સ્મંસયોધિત કિદ્રસ કતિ ચાંગાની યદસ્વત્વાવબોધનમ. હે નિર્વાણ સ્વરૂપ પ્રભુ, જેના થકી તત્વજ્ઞાન થાય છે અને જે લક્ષ્ય વેધી બાણની જેમ ભગવત પ્રાપ્તિ કરાવનાર છે, તે તમે કહેલો યોગ કેવો છે અને તેના કેટલા અંગ છે. તદેતન્મે બીજાની યથા મંદધીર હરે સુખમ બુદ્ધેય દુર્બોધમ યોસા ભગવદનુગ્રહાત. હે હરિ, આ બધું તમે મને એવી રીતે સમજાવો કે જેથી તમારી કૃપાથી હું મંદ બુદ્ધિની સ્ત્રી જાત પણ આ દુર્યોગ વિષયને સહેલાઈથી સમજી શકું. મૈત્રેય ઉવાચ, મૈત્રેયજી કહે છે, વિદિત્વાર્થ કપિલો માતુરિત્થમ જાત સ્નેહો યત્ર તત્વાભિજાત તત્વામ્નાય યત પ્રવદંતી સંખ્યમ પ્રભોચ વૈ ભક્તિ વિતાન યોગમ. મૈત્રેયજી કહે છે, હે વિદુરજી, જેના શરીરમાંથી પોતે સ્વયં જન્મ લીધો હતો તે પોતાની માતાનો આવો અભિપ્રાય જાણીને કપિલજીના હૃદયમાં સ્નેહ ઉભરાઈ આવ્યો. તેમણે જેને સાંખ્ય કહીને તે પ્રકૃતિ વગેરે તત્વો નિરૂપણ કરનારા શાસ્ત્રનો ઉપદેશ કર્યો, તે સાથે જ ભક્તિ વિસ્તાર અને યોગનું પણ વર્ણન કર્યું છે. ભગવાન ઉવાચ, ભગવાન કહે છે, દેવાનામ ગુણલિંગાનામ અનુશ્રવિકર્ણમાર્કણામ સત્વ એવૈકમનસો વૃત્તિ સ્વાભાવિકી તુયા અનિમિત્તા ભાગવતી ભક્તિ સિદ્ધેર ગરીયસી જરયત્યાસુયા કોશમ નિર્ગીર્ણ મનલો યથા. માતા કપિલ મુનિ દેવતીજીને કહે છે, હે માતા, જેનું ચિત્ત એકમાત્ર ભગવાનમાં જ પરોવાયેલું રહે છે, એવા મનુષ્યની ભેદ વિહિત કર્મોમાં સંલગ્ન વિષયોનું જ્ઞાન કરવાની કર્મેન્દ્રિયો અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો બંને પ્રકારની ઇન્દ્રિયોની સત્વ મૂર્તિ શુભ શ્રી હરિની પ્રત્યેની જે સ્વાભાવિક પ્રકૃતિ છે તે ભગવાનની નિર્હેતુક ભક્તિ જ છે. મુક્તિ કરતા પણ આ ભક્તિ ઉત્તમ છે. અનિમિત્તા ભાગવતી ભક્તિ સિદ્ધિર્ઘરીયસી જરૈત્યાસુ યા કોશમ નિર્ઘીર્ણ મલો યથા. મુક્તિ કરતા પણ આ ભક્તિ ઉત્તમ છે, કારણ કે જેમ જઠરાગ્નિમાં ખાધેલો અન્ન પચાવે છે તે જ રીતે આ ભક્તિ પણ કર્મ સંસ્કારોના ભંડારરૂપી લિંગ શરીરને તરત જ ભસ્મ કરી દે છે. નૈકાત્મતા મે સ્પૃહયંતિ કેચિન મત્પાદ સેવાભિરતા મદીહા એન્યોન્યતો ભાગવતા પ્રસજ્ય સભાજયંતે મમ પૌરુષાણી. મારી ચરણ સેવામાં પ્રેમ રાખનાર અને મારી જ પ્રસન્નતા માટે સમસ્ત કાર્યો કરનારા કેટલાય ભાગ્યશાળી ભક્તો કે જેઓ એકબીજાને મળીને મારા પરાક્રમોની પ્રેમપૂર્વક ચર્ચા કરતા રહે છે, તેઓ મારી સાથેના એકાત્મ ભાવથી સાયુજ્ય મોક્ષની કામના કરતા નથી. પશ્યંતિ મે તે મે રુચિરાન્યમ વસંત પ્રસન્ન વક્ત્રા અર્ણલોચનાની રૂપાણી દિવ્યાની વરપ્રદાની સાકં વાચમ સ્પૃહણીયામ વદંતી. હે માતે સાધુજનો
અરુણ નયન અને મનોહર મુખારવિંદમાં મારા પરમ સુંદર અને વરદાય દિવ્ય રૂપોનું દર્શન કરે છે અને તેમની સાથે સપ્રેમ વાર્તાલાપ પણ કરે છે, જે માટે મોટા મોટા તપસ્વીઓ પણ ઉત્કંઠા કરતા રહે છે. તૈર્દર્શનીયાવયવૈરુદાર વિલાસહાસે ક્ષિતવા મકુસુક્તૈ રતાત્મનોરથ પ્રાણંશ ભક્તિર અનિચ્છતો મે ગતિમન્વણી પ્રયુક્તે. દર્શનીય અંગ પ્રત્યંગ ઉદાર હાસ્ય નિહાલ વિશાળ મનોહર નેત્ર કટાક્ષ દ્રષ્ટિ અને સુમધુર વાણીવાળા મારા તે રૂપોના માધુર્યનો તેમનામાં મનમાં ઇન્દ્રિયમાં ફસાઈ જાય. મારી આવી ભક્તિ નહીં ઈચ્છતા હોવા છતાં પણ તેમનું પરમ પદની પ્રાપ્તિ કરાવી જ દે છે. અથો વિભૂતિમ મમ માયા વિનસ્તામ ઐશ્વર્યમાષ્ટાંગમોનું પ્રવૃત્તમ શ્રિયમ ભાગવતી વા સ્પૃહયંતિ ભદ્રા પરસ્ય મે તે સ્યુવતે તુ લોકે. અવિદ્યાનું નિવારણ થઈ જવાથી તેઓ જો કે મુજ માયાપતિના સત્યલોક વગેરે લોકોના ભોગ સંપત્તિથી ભક્તિની પ્રવૃત્તિ પછી સ્વયં પ્રાપ્તિ થનારી અષ્ટ સિદ્ધિની અથવા વૈકુંઠ લોકના ભગવાનના ઈશ્વરની પણ ઈચ્છા કરતા નથી, તો પણ મારા ધામમાં પહોંચવાથી તેમને આ બધી વિભૂતિઓ આપોઆપ જ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. ન કરે ચિન્મત્પરા શાંત રૂપે નક્ષંતિ નો મે નિમિલો લેઢિહેતિ એષામહં પ્રિય આત્મા સુતસ્ય સખા ગુરુ શ્રુતો દૈવમીષ્ટમ. જેમનો એકમાત્ર હું પ્રિય છું, આત્મા પુત્ર મિત્ર ગુરુ સહદ અને ઇષ્ટદેવ છું, તે મારા જ આશ્રય રહેનારા ભક્તો શાંતિમય વૈકુંઠ ધામમાં પહોંચીને કોઈ પણ પ્રકારે આ દિવ્ય ભોગોથી વંચિત રહેતા નથી અને મારું કાળ ચક્ર પણ તેમનો કોળિયો કરી શકતું નથી. ઇમં લોકમ તથૈવામ ઉમાત્માન ઉભયાયનમ આત્માનમાનું યે ચેહ યે રાહ પસવો ગૃહા. માતાજી, જે મનુષ્યો આ લોકમાં પરલોકમાં અને બંને લોકમાં સાથે જનારા લિંગ દેહને શરીર સાથે સંબંધ રાખનારા ધન પશુ ઘર વગેરે પદાર્થો છે તે બધાને અને અન્ય બીજા વિસૃજ સર્વાન્યન્યાંશ મામેવં વિસ્તૃતો મુખમ ભજન્ત્યનન્યા ભક્ત્યા તાન્મૃતો રણિતો પારયે. જે બીજા સંગ્રહો પણ ત્યજી દઈને અનન્ય ભક્તિપૂર્વક બધી રીતે મારું ભજન કરે છે, તેમને હું મૃત્યુરૂપી સંસાર સાગરમાંથી પાર કરી દઉં છું. નાન્યત્ર મદ ભગવત પ્રધાન પુરુષેશ્વરાત આત્મન સર્વભૂતાનામ ભયમ તીવ્રમ નિવર્તતે. હું સાક્ષાત ભગવાન છું, પ્રકૃતિ અને પુરુષનો પણ પ્રભુ છું તથા સમસ્ત પ્રાણીઓનો આત્મા છું. મારા સિવાય અન્ય કોઈનો પણ આશ્રય લેવાથી મૃત્યુરૂપી મહાભયમાંથી છુટકારો મળી શકતો નથી. મદભયાદ્વાતિવાતોયમ સૂર્યસ્તપતિ મદભયાદ વર્ષતિન્દ્રો દહત્યગ્નિર્મૃત્યુશ્ચરતિ મદભયાદ. મારા ભયથી આ વાયુ વહે છે, મારા ભયથી સૂર્ય તપે છે, મારા ભયથી ઇન્દ્ર વૃષ્ટિ કરે છે અને અગ્નિ પ્રજ્વલિત થાય છે, તથા મારા જ ભયથી મૃત્યુ પોતાના કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. જ્ઞાન વૈરાગ્ય યુક્તેન ભક્તિ યોગેન યોગિન ક્ષેમાય પાદ મૂલમ મે પ્રવિશંત્ય કુતો ભયમ. યોગ્યો જ્ઞાન વૈરાગ્ય યુક્ત ભક્તિ યોગ વડે શાંતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે મારા નિર્ભય ચરણ કમળોનો આશ્રય ગ્રહણ કરે છે. એતાવાનેવ લોકેસ્મિન પુંસામ નિશ્રેયસોદય તીવ્રેણ ભક્તિ યોગેન મનોમય્યર્પિતમ સ્થિરમ. સંસારમાં મનુષ્ય માટે સૌથી મોટી કલ્યાણની પ્રાપ્તિ એ જ છે કે એનું ચિત્ત ઉત્કટ ભક્તિ યોગ વડે મારામાં જોડાઈને સ્થિર થઈ જાય.
जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधांतर्गते कपिल देवूति संवादे कपिल योर उपाख्यानमानं पंचविंशतोऽध्याय सर्वेषां भक्तानां हितकाम्यया श्री कृष्णचंद्र देवार्पितमस्तु। बोलिए श्री कृष्णचंद्र देव की जय, श्री भागवत भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।